વાગડ ગુરુકુળ વિરારમાં થયેલી વાગડના 3 તરુણોની મર્ડર મિસ્ટ્રીના 11 વર્ષ પછી પણ ન્યાય ન મળતા ત્રણેય પરિવારો રાતા પાણીએ રોવે છે। आंसू और आक्रोश थी लथपथ बे परिवार पुत्र विहोणा तो त्रीजा पटेल परिवारनो एक पुत्र आ मर्डर मिस्ट्रीनो भोग बन्यो अने बीजो पुत्र अकस्मातना कारणे व्हीलचेर वश। देशभરમાં જે મિસ્ટ્રીએ ચકચાર મચાવી હતી જેની નોંધ દેશભરના મીડિયાએ લીધી હતી એવા 3 માસૂમ બાળકોના ભયાનક મોતથી આખું ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર સ્તબ્ધ થઈ ગયું હતું। એવા વાગડ ગુરુકુળ વિરારમાં હોમાઈ ગયેલા 3 માસૂમ બાળકોના માવિત્રોને ન્યાય મળશે? રિપોર્ટ બાય ઘનશ્યામ બારોટ। एक सेकंड जानकारी आज सुबह मांडवी एओपी पुलिस स्टेशन विरार के हद में विलेज सकवार में वागड़ इंटरनेशनल गुरुकुल स्कूल के पीछे एक नदी में 3 स्टूडेंट्स जिनकी उम्र तकरीबन 14 साल है और वो क्लास 9th के स्टूडेंट थे। वहाँ हॉस्टल में ही रहते थे। उनकी बॉडीज़ मिली हैं, उनके शिनाख्त कर ली गई है, उनके रिलेटिव सभी हमारे पास आ गए हैं और बॉडीज़ का इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्कूल के बच्चों से, टीचर से एक डिटेल में पूछताछ की जा रही है और हमें पूरा यकीन है कि जल्दी से जल्द इस घटना का सत्य सामने आएगा। बच्चों के मरने का कारण क्या है एग्जैक्टली, वेदर ये ड्राउनिंग है या कुछ और गंभीर प्रकरण है या कुछ इसमें घातपात है, कुछ भी हो, ये 3 बच्चे हैं और पुलिस बहुत ही गंभीरता से इसका, बहुत ही संवेदनशीलता से इसका तपास करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों में इसका पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। सर, क्या ये सुसाइड का मामला हो सकता है? सर, मैं आपको अभी कह चुका हूँ कि सुसाइड है या होमिसाइड है, इस बारे में कुछ भी बोलना अभी इस वक्त पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैं नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ घनश्याम बारोट ने आप जो रहा छो कच्छ केर टीवी न्यूज। प्रभु तारी कसोटीनी प्रथा सारी नहीं होती, जे सारा होय छे एनी दशा सारी नहीं होती। बात करवी छे मारे एक मर्डर मिस्ट्रीनी। मुंबईनी एक एवी मर्डर मिस्ट्री के देशना तमाम न्यूज चेनलोए, देशना तमाम अखबारोए, एमां हिंदी होय, अंग्रेजी होय, मराठी होय के गुजराती होय, तमाम अखबारोए जेनी नोट लीधी। एवा तत्समयना थाणा जिल्लाना विरारनी वागड़ गुरुकुल छात्रालय अने स्कूलमांथी 3 बाळको गुम थया। आ बाळकोनी जो आमां नवलकथा लखवी हो तो लखाई शके। आखी एनी मर्डर मिस्ट्री एवी छे, एनी पाछळ रहस्य छे, रोमांस छे, एक्शन छे, थ्रिलर छे अने क्यांक ने क्यांक करुणा छे। करुणा एटला माटे छे के 2 बाप एवा हता के एमने एक ज पुत्र हतो। एक बाप एवो छे के एने पुत्र तो 2 हता पण एक पुत्रना गया पछी बीजा पुत्रना अकस्मातमां आखी करोड़रजू भंगाई जता हवे ए पुत्र कोई काम आवे एवी परिस्थितिमां रह्यो नथी। એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક મેં જેમ તમને પહેલાં કીધું એમ કે પ્રભુ તારી કસોટીની પ્રથા સારી નથી હોતી। 2 દીકરીઓના બાપ હોય, એક દીકરો હોય, ઘણી બધી આશા દીકરાને ભણવા મૂક્યો હોય, એ કાંક બનશે, એ અમારા સપના પૂરા કરશે, આવી આશાઓ લઈ અને સંતાનને જ્યારે કોઈ છાત્રાલયમાં મૂકવામાં આવે ને ત્યારે બધાથી પહેલી માવતરથી વધારે જવાબદારી છાત્રાલયની થઈ જતી હોય છે। અને આ છાત્રાલય તો કોનું હતું? વાગડના જૈન સમાજના આગેવાનોનો। એના ટ્રસ્ટીઓની મારે તમને વાત કરવી હોય तो बधाए करोड़ाधिपति ट्रस्टीओ, बधाए जेने कही शकाय के नागवजी, नागजी केसरजी, रीटा, छगनलाल शिवजी नंदू, रवजी गेलाभाई गाला, लखनसिंह भांजीभाई शाह, अमृतलाल शिवजी गड्डा, तलकसिंह वेरसिंह कारिया, देवसिंह देवराज गड्डा, आ बधी पार्टीओ एवडी मोटी छे के ई धारे ने तो बधाए संतानोने दत्तक लईने भणावी शके। पण એ જે કાંઈ હતું એ આપણે એમાં નથી જવું। પણ આ મર્ડર મિસ્ટ્રીની પાછળના જે કારણો મને હમણાં મેં PM રિપોર્ટ જોયો તો એમાં
સીધી વાત હતી. આ બાળકો 22 કે 23 તારીખના ગુમ થયા છે. 24 તારીખની રાતે 12 વાગે એમના છાત્રાલયમાંથી ફોન આવે છે કે તમારા સંતાનો ભાગી ગયા છે. હવે આ સંતાનો રાતે 12 વાગે એમને ખબર પડે છે કે સંતાનો ભાગી ગયા છે. તો પહેલી વાત તો એ છે કે એ આખો દિવસ કરતા હતા શું સંતાનો, અને જે સંતાનો ભાગ્યા એ પોતાના દફતર કે નાસ્તા લઈને ન ભાગે, અને આપઘાત કરવા ગયા હોય તો નાસ્તો લઈને ભેરો જાય જ નહીં. પણ અહીં તો ઘણું બધું રંધાઈ ગયું. ક્યાંક ને ક્યાંક તપાસને આડે પાટે ચડાવવામાં આવી, બુડીને મરવાનું કારણ બતાવવામાં આવ્યું. પણ PM રિપોર્ટે આ પોલ પણ પાછળ કરી દીધી કે ભાઈ જો કોઈ બુડીને મરે તો એના ફેફસામાં પાણી હોય, એના પેટમાં પાણી હોય. પણ આ લોકોના તો માથામાં ઘા છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક પાણીમાં બુડીને મર્યા નથી આ બાળકો, નક્કી થયું. પણ આજે 2014 ને 15 ને 25 એટલે છેલ્લા 11 વર્ષથી આ માવતરો ન્યાયની દોડમાં ભટકે છે. ન્યાય નથી મળતો. અને ક્યાંક ને ક્યાંક આવા નારાયણભાઈ જેવા એક દીકરો ગુમાવી ચૂક્યા અને બીજો દીકરો જ્યારે પથારીમાં પડ્યો, હું તમને એના વિડીયો બતાવવાના પ્રયાસ કરી. જો તમારા હૃદયમાં ક્યાંય પણ ભગવાનનો વાહ હશે ને તો આ વ્યક્તિ ઉપર તમને દયા સિવાય બીજું કાંઈ નહીં થઈ શકે. ઘણી વાત નથી કરવી. મારી પાસે આ બે સંતાનોના પિતા છે. ખાસ તો આ આખા પ્રશ્નને જેમણે ઉપાડીને પોતાની સામાજિક પ્રતિષ્ઠા દાવમાં મૂકી દીધી એવા લક્ષ્મીચંદભાઈ ચલ્લા છે. આખા પ્રશ્નમાં લક્ષ્મીચંદભાઈ ચલ્લા ચોક્કસપણે આપણે એવું કહી શકીએ કે એનું હાર્ટ હતા. પણ સૌ પ્રથમ આપણે એમના પિતાશ્રીને સાંભળવું. આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક રહસ્યના એવા આટાપાટા છે કે જેનો છેલ્લા 11 વર્ષથી તમે ન્યાય માટે દોડો છો, પણ હજી સુધી પાટો તમને મળ્યો નથી. પહેલાં તમારું આખું નામ, તમારા પુત્રનું નામ અને તમારાથી જે બનાવ બન્યો શું કહે? મારું નામ સુરેશ અવચા છાડવા છે. મારા પુત્રનું નામ મિત છે. 24 તારીખના ફોન આવે છે, 25ના અમે પહોંચીએ છીએ. 25ની આખો દિવસથી 26ના જે જગ્યાએ સ્પોટથી અમે નીકળીએ છીએ ત્યાં કરીને કાંઈ નથી હોતું. 27ની સવારના એ જ જગ્યા ઉપર જ્યાં ડેડ બોડી મળે છે છોકરાઓની. એટલે આ એક અમને કાંઈક અલગ લાગ્યું કે એ સ્પોટ ઉપર અમે ટોટલી ફેમિલી નીકળીએ છીએ તે ગોતતા છતાં પણ ત્યાં કાંઈ નથી ને પાણી 1 ફૂટનું છે. એમાં છોકરાઓ કેવી રીતના ડૂબે અમને હજી સુધી સમજમાં નથી આવ્યું. એટલે આ કેવી રીતના બનાવ બન્યો, શું બન્યો એ તો પછીનો મેટર છે. અને આસ્તે આસ્તે જે પ્રમાણે અમે આગળ વધતા ગયા તેમ ટ્રસ્ટીઓને અમે જોડ્યું, પૂછ્યું, અમારી રીતે બધી તપાસ કરાવી એમના જોડે, પણ અમને કોઈ ત્યાંથી સ્પષ્ટતા મળી નહીં. એ પ્રમાણે અમે જેમ આગળ વધ્યા તો અમને ઘણું બધું આમ જોવા ખાસ તો સુરેશભાઈ હું તમને રોકી, તમે કહો છો કે પાણી ખાલી 1 કે 1.5 ફૂટ હતું. એ જે ફોટા છે એ તમે જરાક અમારા દર્શકોને બતાવી શકશો? દર્શક મિત્રો, આ છીછરું પાણી છે. 3 દીકરાની લાશો છે અને આમાં તમને દેખાતું હશે કે પાણી, ખાસ તો મેં એક વિડીયો જોયો હમણાં જ, મને નારાયણભાઈ મૂક્યો હતો. એમાં પોલીસ જે જગ્યાએ આ દીકરાઓની લાશો પડી છે એ જગ્યાએ જાય ત્યારે પોલીસનું સમજી લો કે પૂરા મોજા પણ પલળતા નથી. એટલે ચોક્કસપણે આપણે એવું કહી શકીએ કે પાણીની માત્રા 1 ફૂટ પણ નહોતી. તો 2 દીકરાઓ તો આ બેના બાપોના જણાવ્યા મુજબ સમજી લો કે સ્વિમિંગ પુલમાં રોજ સ્વિમિંગ કરવા જતા હતા. એટલે એ 2 તારું હતા. એટલે સુરેશભાઈ તમે જે વાત કરી આ ખાસ બીજી એક વાત તમને જણાવું દર્શક મિત્રો, આ લાશો ક્યાંય પણ ફૂલેલી નથી. પાણીમાં જ્યારે માણસ ડૂબે ને ત્યારે લાશ ફૂલી જાય. અને ખાસ તો તમે તમે આને જોશો ને તો તમને સ્પષ્ટપણે દેખાશે કે આને ક્યાંક ને ક્યાંક માથા ઉપર ઘા લાગેલા છે, ચહેરા ઉપર ઘા લાગેલા છે. પણ 11 વર્ષથી હજુ સુધી આનો પત્તો નથી લાગ્યો. શું કહેશો? એટલે આ આખું મેન્યુપ્લેટેડ કરવામાં આવ્યું છે અને ત્યાં છોકરાઓ કાંઈક એવી વસ્તુ જોઈ ગયા છે કે અમને એમ લાગે છે કે છોકરાઓના નામની સોપારી આપવામાં આવી છે કે છોકરાઓને એ પ્રમાણે ખતમ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ને આખું આ પછી આખી સ્ટોરી બનાવી છે આ વસ્તુને, અને કઈ રીતે દબાવવામાં આવે અમને નથી ખબર. અમે અમારી રીતે એની લડત ચાલુ રાખી છે ને જેટલા અમે આગળ વધતા જઈએ છીએ ને એટલો આ કેસને દબાવવામાં આવે છે. ને હજી પણ કેસ અમારો ઓપન જ છે, પણ અમે અત્યારે સ્ટીલ સ્ટેજ ઉપર રાખ્યો છે કારણ કે અમારા પાસે એવું કોઈ સ્ત્રોત નથી કે એવી કોઈ જગ્યા નથી કે અમે આગળ. સામેવાળા બહુ ભયંકર મજબૂત છે, અમારાવાળા જ છે, અમારી જ્ઞાતિના જ છે, પણ અમારા વિરુદ્ધ કહીએ ને કે અમારા છોકરાના વિરોધી કહેવાય કે અમારા વિરોધી કહેવાય કે પૈસાના જોરે આખા કેસને આ લોકો દબાવે છે. CCTV ફૂટેજ નહીં મળ્યો? CCTV ફૂટેજ માંગ્યા, એ લોકોએ ના આપ્યા. પોલીસ પાસે અમે ડેથ ઓફ મર્ડર જે હોસ્પિટલ કહો કે વિરાર પોલીસ ચોકી કહો કે એમનું મર્ડર ક્યારે થયું, એમનું મૃત્યુ ક્યારે થયું, એનો સમય આપો.
પણ અમને સમય નથી પોલીસ ચોકીમાંથી મળ્યો કે નથી જે હોસ્પિટલમાં પીએમ રિપોર્ટમાં પીએમ રિપોર્ટ તો ક્લિયર બતાવે છે કે છોકરાને હોમિસાઇડ કરવામાં આવે છે. મેડિકલ ભાષામાં હોમિસાઇડ કહે છે પણ મર્ડર છે ક્લિયર, કે એને જે પેટમાં પાણી નથી, લંગ્સમાં પાણી નથી, ટંગ્સ બહાર નીકળી ગયા છે, મોશન થઈ ગયા છે. તો આ હિસાબે છોકરાઓનું આપણે કહેવાય ને વોટરમાં ડૂબીને મર્યા નથી, એ પ્રમાણે છે. એટલે એ પ્રમાણે પછી અમે આનું વકીલો દ્વારા આને કેસને આગળ ધપાવવામાં આવ્યું. અમે ચેરિટી કમિશનરમાં પણ કેસ કર્યું, એનોમાં ઉપર સુમોટો પણ થયો, બધું થયું. અમને એસઆઈટીની જાંચ પણ મળી, પણ આખું પોલીસ તંત્ર જે છે એ ટોટલી મેનેજ કરવામાં આવ્યું છે. અને જે પ્રમાણે અમે આગળ જઈએ છીએ, પૂછીએ છીએ, પણ અમને જવાબ મળતા નથી, અમને કોઈ સહાય મળતી નથી. ઓછામાં ઓછા અમારા 3 કે 4 વકીલ અમારા કેસ છોડીને જતા રહ્યા. એ પ્રમાણે દવાઓ કરવામાં આવ્યું, મેનેજ કરવામાં આવ્યું, છતાં પણ અમારે હજી વકીલ તો બદલતા રહેવું પણ, કારણ કે અમારે કેસને છોકરાઓનું ન્યાય તો લેવાનું છે ગમે એમ કરીને. તો અમારે 24 મહાજન, અમારા જે જ્ઞાતિનું મહાજન છે એના જે પ્રમુખ છે એમને આગ્રહ કર્યો હતો કે એ અમારી લડતમાં અમને સહભાગી થાય. તો લક્ષ્મીચંદ ચરલા અમારા એ ટાઈમે પ્રમુખ હતા, કે એમણે અમને સપોર્ટ કર્યો અને અમે એમના પાસે ગયા તો એમણે ઘણી મદદ કરી અમને. દર્શક મિત્રો, ખાસ તો આશ્ચર્યની વાત એ છે કે કદાચ છાત્રાલય કે સ્કૂલમાંથી સીસીટીવી ફૂટેજ ન આપે ને તો આપણે માની શકીએ, પણ પોલીસને તો સીસીટીવી ફૂટેજ મળ્યા જ હોય. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ભાઈએ જે મેનેજ કરવાની વાત કરી, મને એવું લાગે છે કે આ આખા બનાવની નવલકથા બને ને, આની અંદરના જે મુખ્ય કારણો છે, આની અંદરના જે તથ્ય છે, જે એનું સત્ય છે, એ નવલકથા બને એ ટાઈપનું છે. ખાસ તો આ મુદ્દાને લક્ષ્મીચંદભાઈએ એ સમયે પોતે 24 મહાજનના પ્રમુખ હતા, પોતાની જવાબદારી સમજીને, કારણ કે જ્યારે કોઈના પણ 3 સંતાનો મરી જતા હોય અને એ એમના સમાજના સંતાનો હોય ત્યારે સ્વાભાવિક સમાજના પ્રમુખ તરીકે એમની જવાબદારી બને છે. એ જવાબદારી એમણે સુપેરે નિભાવી, એનું એમને પરિણામ કેવું ભોગવવું પડ્યું એ પણ આ સમાજ જાણે છે. પણ લક્ષ્મીચંદભાઈ, એ સમયનો જે બનાવ હતો, એ સમયે તમે જે રીતે પહોંચ્યા, અને તમે તો લેખક છો, પત્રકાર છો, વિચારક છો, વિદ્વાન છો, અને નાનપણથી તમે અભ્યાસુ માણસ છો. તમને આખું જે આખા તમે જે દ્રશ્યો જોયા, શું લાગ્યું હતું એ સમયે? એ સમયે જ્યારે આ ઘટના બની એટલે સમગ્ર મુંબઈની અંદર લોકોએ એકબીજાને ફોન કરીને આની જાણ કરી કે 3 દીકરાઓ વાગડ ગુરુકુળની અંદરથી ગાયબ છે અને ક્યાં ગયા કોઈને ખબર નથી. એટલે હું વાગડ વિસાવ શોટ 24 મહાજનનો એ સમયે પ્રમુખમાં હતો, એટલે મારી જવાબદારી સમજીને, કારણ કે વાગડ ગુરુકુળ સંસ્થા અમારા સમાજની સંસ્થા હતી, એટલે 24 મહાજનના પ્રમુખ તરીકે સ્વાભાવિક છે કે સમાજની કોઈ પણ સંસ્થા હોય મારી સંસ્થા કહેવાય. એટલે હું એ ઘટના સ્થળ પર ગયો. ત્યાં જઈને મેં જોયું, ટ્રસ્ટીઓને મળ્યો. ત્યાં કેટલાક લોકો, કમસે કમ 500 થી 600 લોકો અમારા સમાજના ત્યાં પહોંચી આવ્યા હતા. એમાં કેટલાક લોકોએ મારી પાસે રજૂઆત કરી કે લક્ષ્મીચંદભાઈ, આ દીકરાઓ ભાગવાની જે વાત છે, આ વાતમાં કંઈક સત્ય લાગતું નથી, તમે તપાસ કરો. મેં એમને હૈયાધારણા આપી કે હું મારી રીતે ચોક્કસપણે આ બાબતમાં કંઈક ઘટતું કરીશ. બીજા દિવસે શોધખોળના અંતે જ્યારે એમને જાહેરાત થઈ કે એ 3 દીકરાઓ નદીમાં એમની લાશો તરે છે રહી, અને એના વિડીયો આવ્યા, મારી પાસે પણ આ માહિતી પહોંચી. એટલે મારી ફરજ સમજીને હું અને મારા કેટલાક સાથી અધિકારીઓ, હિંમત સાવલા, કેબી રીટા, અમે લોકો તાત્કાલિક ત્યાં પહોંચ્યા અને ઘટના સ્થળ પર ગયા. એમણે કહ્યું કે આ દીકરાઓની લાશો નદીમાં તરતી છે, તો અમે ત્યાં એ જગ્યા પર ગયા અને ત્યાં જોયું તો પાણી માત્ર 9 થી 12 ઇંચ જેટલું પાણી હતું નદીમાં. એટલે મને સ્વાભાવિક પહેલી જ મારી પ્રતિક્રિયા હતી કે 9 કે 12 ઇંચ કે 1.5 ફૂટના પાણીની અંદર 14 વર્ષના દીકરાઓ ડૂબી જાય, આ વાત મારા મગજમાં બેઠી નહીં. એટલે મને શંકાનો કીડો સળવડ્યો અને ત્યાં બાકીના બધા લોકોને પણ આ મગજમાં શંકને મર્યા નથી. તમે આ દીકરાઓને પક્ષમાં ન્યાયની વાત કરશો કે તમે પણ આ શ્રીમંત ટ્રસ્ટી અધિકારીઓ જે છે, બધા શ્રીમંતો છે, એ શ્રીમંતોની વાત કરશો? ત્યારે મેં એમને કહ્યું કે લક્ષ્મીચંદ ચરલા ન્યાયની વાત કરશે. મારા સમાજના દીકરાઓ છે, એ દીકરાઓની સાથે કંઈ પણ થયું હોય, ભલે ગરીબના દીકરાઓ હોય, પરંતુ અમારા સમાજના દીકરાઓ છે ને, એના ન્યાય માટે હું ચોક્કસપણે મારાથી થતા પ્રયાસો કરીશ.
પરંતુ હું હબોબ નહીં કરું, હું વિષય અને વસ્તુને સમજીશ અને ત્યારબાદ એમાં નિર્ણય લઈશ. તો ત્યારે એમણે કહ્યું કે ના તમે પણ મોટાઓની સાથે જ રહેશો. મેં કીધું એ તમારી પ્રતિક્રિયા ખોટી છે, છતાં તમને જેમ મનમાં આવે એમ તમે વિચારો. મેં એ સમયે વાગડ ગુરુકુળના જે ચેરમેન ટ્રસ્ટી હતા કે મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી નાગજી કેશવજી રીટાને મળ્યો અને એમને કહ્યું, મેં કીધું આ શંકાસ્પદ ઘટના છે અને આ બાબતે આ છોકરાઓ ડૂબી ગયા હોય હું પણ માનતો નથી. આમની સાથે કંઈક અઘટિત બન્યું છે અને આ તપાસ આપણે માંગવી જોઈએ. નાગજીભાઈ કે ના એવું કંઈ નથી. એ કીધું ઠીક છે, મને લાગે છે તમે આ બાબતમાં લગો. બીજા દિવસે નાગજીભાઈએ મને ફોન કર્યો મને કે તમે આવો આપણે વાત કરીએ આ બાબતમાં. હું નાગજીભાઈની ઓફિસમાં ગયો. ઓસવાલ એમની કન્ઝ્યુમર દુકાન હતી, એની ઉપર એમની ઓફિસ હતી. ત્યારે એ ઓફિસમાં ગયો અને મલાડ ઈસ્ટની અંદર અને એમને મેં રજૂઆત કરી. મને નાગજીભાઈ કે આ સમાજની સંસ્થા બદનામ થશે, લક્ષ્મીચંદભાઈ તમે આ લોકોને સાથ નહીં આપો, તમે અયોગ્ય લોકોને સાથ આપો છો. મેં કીધું 3 દીકરાઓ જેમના, જે 14 વર્ષના કિશોર વયના દીકરાઓ જેમણે ગુમાવ્યા છે, એ માવિત્રોને સાથ આપણે નહીં આપશું તો નાગજીભાઈ કોણ મારો વર્ષોથી સામાજિક ક્ષેત્રમાં કામ કરવાનો અનુભવ હતો. એમણે મને ફોન કરીને કહ્યું કે લક્ષ્મીચંદભાઈ તમે આમાં વચ્ચે નહીં પડો, તમે વચ્ચે પડશો તો આવનારી ચૂંટણીમાં, મહાજનની ચૂંટણીમાં તમને નુકસાન થશે. આ બધા ટ્રસ્ટીઓ શ્રીમંતો છે, આ બધા તમારી વિરુદ્ધમાં જશે તો તમને ચૂંટણીમાં પરાજયનો સામનો કરવો પડશે. અને ત્યારે મેં ટ્રસ્ટી મહોદયને કહ્યું હતું કે પરાજયના ડરથી હું આ સત્યથી દૂર થઈ જાઉં એ મારી પ્રકૃતિ નથી. મારો ચૂંટણીમાં પરાજય થાય એ મને મંજૂર છે, પરંતુ મારો આત્મા પરાજિત થશે આ વાત મને મંજૂર નથી. હું આ દીકરાઓને ન્યાય અપાવવા માટે, એમના માવિત્રોને ન્યાય અપાવવા માટે મારાથી શક્ય તમામ પ્રયાસો હું કરીશ. આ મેં એમને કહ્યું તો એમણે કીધું તો તમારી જેવી મરજી. આ વસ્તુ બની પછી આ દીકરાના માવિત્રો મારી પાસે આવીને રજૂઆત કરી. એમની રજૂઆત સાંભળી બીજા કેટલાક લોકોએ એમની સાથે સૂર પુરાવીને મને કહ્યું કે લક્ષ્મીચંદભાઈ આ બાબતમાં તમારે કંઈક કરવું જોઈએ. મેં અમારા 24 મહાજનના જ્ઞાતિજનોની મિટિંગ બોલાવી શુભમ હોલ પાર્લાની અંદર, પાર્લા વેસ્ટની અંદર. એ મિટિંગની અંદર લોકો ઉમટી પડ્યા અને તમામ લોકોનો આક્રોશ અને આંસુઓની સાથે એક જ વાત હતી કે લક્ષ્મીચંદભાઈ આ દીકરાઓને ન્યાય મળવો જોઈએ. આ દીકરાઓનું મર્ડર થયું છે, આ મર્ડર થયું છે આવી ભાવના લોકોમાં વ્યાપ્ત હતી અને આ શંકા ચોક્કસપણે બહુ મજબૂત હતી. લોકોનો અભિગમ હતો કે આ બાબતમાં લડવું જોઈએ. ત્યારે એક પ્રતિનિધિ મંડળ વિરેન શાહના નેતૃત્વ હેઠળ સુરેશ આ દીકરાના માવિત્રો સાથે ત્યારના સીએમ દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, મહારાષ્ટ્ર સરકારના મુખ્યમંત્રી હતા, એમની પાસે ગયું. દેવેન્દ્ર ફડણવીસે એમની વાત સ્વીકાર કરીને તરત જ CID જાંચનો આદેશ પણ આપ્યો. પરંતુ પાછળથી શું થયું એ ખબર નથી. જે રીતે આમાં લીપાપોતી કરવામાં આવી, લાખો કરોડો રૂપિયા ખવડાવવામાં આવ્યા અને એના કારણે આખો કેસને દબાવવામાં આવ્યું એ હકીકત છે. ન્યાય આ દેશની અંદર આપણે જાણીએ છીએ બહુ દૂર સુધી જલ્દી મળતો નથી અને ગરીબ માવિત્રો ન્યાય માટે લડી નથી શકતા, કારણ કે ન્યાય મેળવવા માટે બહુ ખર્ચાળ પદ્ધતિ છે ભારતની. વકીલોના ખર્ચા, અદાલતના ધક્કાઓ અને ખૂબ સંઘર્ષ કરવો પડે. એટલે મારી તો સ્પષ્ટ વસ્તુ છે ઘનશ્યામભાઈ કે આની અંદર આ દીકરાઓની સાથે જે કંઈ ઘટના બની છે એ જધન્ય ઘટના છે, ધૃણિત ઘટના છે. મશલ પાવરે કામ કર્યું છે, મની પાવરે કામ કર્યું છે અને આ દીકરાઓને ખોટી રીતે આજે મારે કહેવું પડે છે કે આની ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ થાય તો આની અંદર સત્ય અલગ આવશે. આ પાણીમાં ડૂબીને મર્યા નથી. એમને કંઈ પણ એમના મોત પાટેના કારણો હોય, સરકારશ્રી ઉચ્ચ કક્ષાની તપાસ કરવી જોઈએ, તપાસ પંચને હોવું જોઈએ અને આ 3 દીકરાઓના માવિત્રોને ન્યાય આપવો જોઈએ. સાથે મેં વાગડ ગુરુકુળના ટ્રસ્ટીઓ પાસે એ પણ માંગ કરી હતી કે તમે કમસે કમ આજે ભારતની અંદર કોઈ રેલવે દુર્ઘટના થાય કે બીજી કોઈ દુર્ઘટના થાય તો સરકાર એને વળતર એમના પરિવારજનોને આપે છે. તો આ 3 માવિત્રો જે ગરીબ છે, આજે 14 વર્ષની ઉંમરે દીકરાઓના મૃત્યુ થયા છે. આજે એ દીકરા જીવતા હોત તો 25 વર્ષના હોત. આજે એ દીકરાઓ પગભર હોત, કમાતા હોત અને એમના માવિત્રોને એમના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હોત. આજે આ સુરેશભાઈનો એકનો એક દીકરો તો એની પેઢીનું પૂરો નાશ થઈ ગયો. પહેલાં નિલેશભાઈ હતા, એમનો પણ એક જ દીકરો તો એની પેઢીનો નાશ થઈ ગયો. આ નારાયણભાઈ પટેલ, એમનો 2 દીકરા હતા, એક દીકરાનો નાશ થઈ ગયો અને બીજો દીકરો એવી અસાધ્ય બીમારીમાં સપડાયેલો છે. ક્યારે એનું શું થશે એ પણ ભગવાન જાણે. તો આ તો 3 માવિત્રો લાચાર બની ગયા છે અને સમાજ આટલો શ્રીમંત હોવા છતાં, ટ્રસ્ટીઓ બધા શ્રીમંત હોવા છતાં એમને ન્યાય તો નથી આપી શકતા, પરંતુ એમને એક સહાયક રકમ આપીને એમના જે એમણે ગુમાવ્યું છે એને ક્યાંક દિલાસો આપવાની, એમની સાંત્વના આપવાની એમની ફરજ છે, એ પણ ચૂક્યા છે. તમામ ટ્રસ્ટીઓએ આ માવિત્રોને ન્યાય આપવાની જગ્યાએ એમની સાથે અન્યાય કર્યો છે. હું ચોક્કસપણે માનું છું
સ્વીકારું છું અને હું આજે ફરી એકવાર આજે 11 વર્ષ પછી આ ઘટના બાબતે બોલી રહ્યો છું. હું ખુલ્લેઆમ કહું છું કે આ ત્રણેય દીકરાઓને ન્યાય મળવો જોઈએ, મળવો જોઈએ, મળવો જોઈએ. હું મહારાષ્ટ્ર સરકાર પાસે માંગણી કરું છું કે આની ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ નીમવામાં આવે અને જે કોઈ આની અંદર દોષિત હોય એમની સામે અસરકારક પગલાં ભરવામાં આવે અને ભારતની અંદર કાયદાનું શાસન આજ પણ સ્થાપિત છે, ચાલે છે. આ વાત મહારાષ્ટ્ર સરકારે સિદ્ધ કરવી જોઈએ. આ ત્રણ દીકરાઓનું કમોત એ સમાજ ઉપર કલંક છે, દબ્બો છે. મારા સમગ્ર વાગડ વિસા ઓસવાળ સમાજ અને સાથે સાથે પટેલ સમાજને પણ હું વિનંતી કરું છું આ મુદ્દા ઉપર જ્યાં સુધી આ દીકરાઓને ન્યાય ન મળે ત્યાં સુધી આપણે લડવું જોઈએ. કોઈની પણ શરમમાં આવ્યા વિના આ ત્રણેય દીકરાઓને ન્યાય આપવા માટે કામ કરવું જોઈએ. અને વાગડ ગુરુકુળના ટ્રસ્ટ મંડળને હું અહીંથી કહું છું કે તમારામાં થોડી ઘણી પણ જો શરમ હોય, તમારામાં થોડી ઘણી પણ માનવતા બચી હોય તો આ ત્રણેય દીકરાના માવિત્રોને તાત્કાલિક ધોરણે એમને આ દીકરાઓનું આ દુઃખદ ઘટના થઈ છે એના કારણે એમણે જે સંતાનો ગુમાવ્યા છે એમને આશ્વાસન રૂપે કંઈક આર્થિક મદદ કરીને એમના જીવનને અસહ્ય જીવનને સહ્ય બનાવવા માટેનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. અમારી માંગણી છે ટ્રસ્ટ મંડળ પાસે. જો એમાં લજ્જા હોય, જો કે લજ્જા છે જ નહીં, પરંતુ જો થોડી ઘણી લજ્જા હોય, થોડી ઘણી એમના કોઠે દયા હોય અને એ જીવદયામાં માનતા હોય તો આ ત્રણેય માવિત્રોને એમણે આશ્વાસન રૂપે એક રકમ આપવી જોઈએ જેનાથી એમના પરિવારનું ગુજારો ચલાવી શકે, ગુજરાન ચલાવી શકે અને એમના દુખતા હૈયાને ક્યાંક ટાઢક પહોંચે. એટલે આ મારી માંગ છે. જ્યાં સુધી આ ત્રણેય દીકરાઓને મેં માવિત્રોને વચન આપ્યું હતું કે આ લડતમાં હું તમારી સાથે છું. હું ભલે 24 મહાજનનો પ્રમુખ આજે નથી, પરંતુ સદા પણ એમની સાથે હું આજ પણ જોડાયેલો છું અને એમને જ્યાં જ્યાં પણ મારી જરૂર પડશે, કારણ કે એમનો કોર્ટમાં કેસ ચાલુ છે. હમણાં પેલા સિટીઝન રાઇટ પ્રોટેક્શન કમિટીના દર્શનભાઈ આ કેસને આગળ વધારવા માટેનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. હું દર્શનભાઈને સાથે પણ મારી વાત થઈ. દર્શનભાઈને પણ મેં કહ્યું છે કે લક્ષ્મીચંદ ચરલાની જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં લક્ષ્મીચંદ ચરલા આ બાબતમાં સાથે રહેશે. અને ફરી આજે મારી વાત દોહરાવું છું, મને ગમે એવું નુકસાન થશે તો આ નુકસાન ભોગવવાની મારી તૈયારી છે, પરંતુ આ ત્રણ દીકરાઓને ન્યાય મળે એ માટે આ દીકરાના માવિત્રો જ્યાં સુધી લડશે ત્યાં સુધી એમની સાથે હું અડીખમ ઊભો રહીશ. એમને જ્યાં જ્યાં પણ મારી જરૂર હશે ત્યાં એમને મદદ કરીશ અને આ ઘટનામાંથી સાચી વસ્તુ બહાર લઈ આવવાની મારો પ્રયાસ રહેશે. હું ભારતની નામદાર કોર્ટશ્રીને પણ વિનંતી કરું છું કે આની અંદર અંગત રીતે રસ લઈને આની ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ કમિટી નીમવામાં આવે અને આ ત્રણ દીકરાઓને સાચો ન્યાય ત્યારે જ મળશે જો એમની ઘટનાની તપાસ કરીને એમાં સાચી વાત બહાર આવશે. તો બાકી તો આ દેશની અંદર કાનૂન પણ આપણે કહીએ છીએ અંધા કાનૂન હૈ. તો જે લોકોની ટ્રસ્ટીઓની માનસિકતા જ આટલી ગંદી છે એ એમના ત્રણ દીકરાઓના માવિત્રોને ક્યાંય સાથ તો નથી આપી રહ્યા, પરંતુ એમને ક્યાંક આશ્વાસન પણ આપવાની એમની તૈયારી નથી. મને નથી લાગતું નારણભાઈ કે સુરેશભાઈ બેઠા છે એમને પૂછો કે આ ટ્રસ્ટીઓએ ક્યાંય આવીને એમને દિલાસો પણ આપ્યો છે દિલાસો નારણભાઈ? આટલી સંવેદના એમની બુઠ્ઠી થઈ ગઈ છે. ફરી એકવાર મારી મહારાષ્ટ્ર સરકારના મુખ્યમંત્રી સન્માનીય શ્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ સામે આ કચ્છ કેર ટીવી માધ્યમથી મારી રજૂઆત છે કે વાગડ ગુરુકુળની ઘટના 2014માં ઘટી હતી. આ ઘટનાની ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ નીમવામાં આવે, તપાસ પંચ નીમવામાં આવે અને જે સત્ય છે એ સત્ય સમાજની સમક્ષ વ્યક્ત કરવામાં આવે અને દીકરાઓને ન્યાય આપવામાં આવે, સાથે સાથે એમના માવિત્રોને પણ ન્યાય આપવામાં આવે. આવી મારી માંગ દોહરાવું છું. દર્શક મિત્રો, ખાસ તો આ વાત આજે 11 વર્ષ પછી નારણભાઈના કારણે બહાર આવી છે. નારણભાઈનો એક દીકરો હોસ્પિટલાઇઝ છે, એક દીકરો ભગવાને લઈ લીધો. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આ વ્યક્તિનું જે દર્દ મેં સાંભળ્યું એટલે મને અંદરથી ઉકળાટ થયો. મેં લક્ષ્મીચંદભાઈને ફોન કર્યો કે લક્ષ્મીચંદભાઈ આમાં હકીકત શું છે જે નારણભાઈએ કીધી. એટલે લક્ષ્મીચંદભાઈ કે નારણભાઈને તેડીને તમે અહીં આવો ત્યાં અચાનક સુરેશભાઈ પણ મળી ગયા. મતલબ કહેવાનો મારો એટલો જ છે. નારણભાઈ, અત્યારે તમારી સ્થિતિ શું છે? મારી સ્થિતિ એકદમ ખરાબમાં ખરાબ છે. મારો છોકરો હોસ્પિટલ ફિઝિયોથેરાપીમાં છે. દર્શક મિત્રો, રોજનો 5,500 રૂપિયાનો આ માણસને ખર્ચો છે, કાંઈ પણ આવક નથી. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આ મર્ડર મિસ્ટ્રીએ 3 માવતરોને જેને કહેવું હોય તો કહી શકાય કે હાવ નિરાધાર બનાવી દીધા છે. ક્યાંક ને ક્યાંક એમ કહેવું હોય તો પણ કહી શકાય કે એક 14 વર્ષનો દીકરો જ્યારે જાતો રહ્યો હોય ને, સાહેબ આપણે તો એવું કહીએ છીએ કે ભગવાન કોઈનો દીકરો એક દિનો ન લે, ત્યારે 14 વર્ષના દીકરા જ્યારે જાતા હોય ત્યારે એમના માવતરો ઉપર શું વીતી હશે. લક્ષ્મીચંદભાઈએ જેમ કીધું એમ કે જૈન સમાજ એટલે જીવદયાનો હામી, જૈન સમાજ એટલે જીવદયાનું બ્રાન્ડ. હું તો બ્રાન્ડ કહી, જૈન સમાજ અને દયા એ બે એકબીજાના પૂરક છે.
તમે યાર ત્રણ દીકરા જાતે રહ્યા ને એ આવી મિસ્ટ્રીથી કે આની જો તપાસ કરવામાં આવે ને તો આની અંદર ઘણું બધું નીકળે એમ છે. અને કચ્છ ટીવી ન્યૂઝ દ્વારા એ પણ હું તમને ખાતરી આપું છું કે એના કચ્છ ટીવી ન્યૂઝ અહીંયાથી બેહી નહીં રહે, એની તહ ઉઠી જશે. આની પાછળ હકીકત શું હતી એની પૂરેપૂરી તમને તલસ્પર્શી તપાસ, જે કહેવાય કે પોલીસે પત્રકારત્વ એક ઇન્વેસ્ટિગેશનનો હિસ્સો છે અને કચ્છ ટીવી ન્યૂઝ ચોક્કસ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરશે. ઘનશ્યામભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે 11 વર્ષ પછી પણ આ વાતને પ્રજા સમક્ષ મૂકવા માટે આપ માધ્યમ બની રહ્યા છો. આ 3 માસૂમ નિર્દોષ ભૂલકાઓનું મોત, આ મોતની તપાસ જ્યાં સુધી નહીં થાય ત્યાં સુધી એમના આત્માને શાંતિ નહીં મળે. આ 3 માસૂમ અને નિર્દોષ ભૂલકાઓ એવો કયો ગુનો કર્યો હતો કે જેનાથી કારણે એમની સાથે આ દુર્ઘટના જે તે જવાબદારોએ કરી છે? આની મૂળમાં જવું જોઈએ અને જો મૂળમાં થાય અને સરકાર ગંભીરતાથી તપાસ કરે તો મારો દાવો છે કે આવતીકાલે ઘણા બધા આની અંદરથી પરપોટાઓ નીકળશે. ઘણી બધી તમે જેમ કહ્યું એમ આ મિસ્ટ્રીની પાછળ સેક્સ કાંડ પણ જવાબદાર છે, પૈસા પણ જવાબદાર છે અને બીજી પણ ઘણી બધી જે સામાજિક રીતે આપણે જેને નિંદા કરી શકીએ એવી ઘટનાઓ જવાબદાર છે. અને ક્યાંક ને ક્યાંક આની અંદર કેટલાક ટ્રસ્ટીઓ પણ સંડોવાયેલા હોય એવું મને ચોક્કસપણે શંકા છે. તો દર્શક મિત્રો, એ શંકાની પુષ્ટિ કરવા માટે આપણે પૂરતા પ્રયાસો કરશું. ઘનશ્યામ બારોટ, કચ્છ ટીવી ન્યૂઝ, સામખિયાળી, કચ્છ.